ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଭଲ ପାଇବା ଓ କାମନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଗୋପନତା ଥାଇପାରେ କି? परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। जो समस्त दादा और माँ मैंने परम प्रेममय अमृत बाणी पाठ आलोचना श्रवण मनन कर समस्त को मोर आंतरिक रानंत जयगुरु और प्रणाम। आशा करे समस्ते भलरे अछंती निज परिवार पारिपार्श्विक को नहीं आउ यही परम प्रेममय निकट रे तांको श्रीपाद पद्म रे प्रार्थना रखी। आजिर आलोच्य विषय होची भल पाइबा ओ कामना, लव एंड लस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट? भल पाइबा जहाँ को आम सचराचर भाव में प्रेम कही था, भल पाइबा एवं कामना मध्य पार्थक्य कौन? भल पाइबार लक्षण गुड़िक कौन कौन लक्षण अच्छी, चरित्रटा किपरि आउ भल पाइबारे कौन कौन प्रकार रे गोपनता अच्छी कि सिक्रेसी अच्छी कि? सिक्रेसी आम केते जिनिस सिक्रेट रखा चाहू, प्राइवेसी मेंटेन करू, यह अच्छी कि भल पाइबारे? आउरी कौन कामनार सठिक व्याख्या कौन, भल पाइबार ता कौन, यह विषय रे आज पाठक आलोचना मध्य आम सुंदर भाव स्पष्ट भाव बुझीपर। ठीक अच्छे, गोटे अनुरोध, आपण मैंने कहीं नेगेटिव भावेनि, सॉरी खराब भावेनि। मो परम प्रेममय बाणी और श्री श्री पितृदेव मुख निश्चित कथा जहाँ लिपिबद्ध होती ताकू सठिक एकदम एक्यूरेटली आपण मानक पाखरे पहुँचावा मु बहीटा देखे। मु चाहिए ठाकुर दयारे यार मर्मार्थ बा कथा को कही दे पारे निज भाषा, किंतु तांकर शब्द को मु भांगा चाहे ठीक जेपरी सेपरी आपण मानक पाखरे पहुँचा चाहे, तेणु मु बही देखिबार सहायता नहीं। ठीक अच्छे, तो किछि मने करिवेनी। परम प्रेममय बाणी जेपरी भाव में हो आम मानकर जीवन रे फल प्रदान करिवो ताहा जेमिति भाव में, यह केवल मात्र मोर मोर निजर प्रचार पाई नहीं, परम प्रेममय बाणी सकल समस्त पाखे पहुँचले समस्ते कृतज्ञ हेबे, उपकृत हेबे, समस्त मंगल हम, यह ही मोर प्रथम उद्देश्य। तेणु आपण मैंने मत देखंतु नहीं, परम प्रेममय अमृत बाणी को देखंतु एवं निज जीवन को सार्थक कर चलतु, यह ही मोर एकांत प्रार्थना। तेणु आपण मैंने संपूर्ण भिडियोटी देखिए। तो आसतु आजिर बाणी, आजिर पूर्ववर्ती बाणी रे पाठ कराइथिला गोपन अभिप्राय रे चालक अंतर्जामी सब किछि जानि पारुछ कहिकी जदि चालाकी करू तेबे निजे ही पतित हो, दुर्दशा आमको घेरी धरिबो। एई गोपनता ए बाणीटी एते सुंदर भाव आलोचना कराई गत कालीर भिडियो रे सुनी नेबे जो माने सुनाती। आज यही बाणी सूत्र धरिकी आउ गोटे नेक्स्ट बाणी सेटा होची जे हृदय विनिमय भल पाइबार गोटे लक्षण। आउ तुमे जदि सही हृदय को ही गोपन कर तेबे यह निश्चय जे तुमे स्वार्थ भावापन्न, तांको केवल कथारे ही भल पाओ, कामरे गोपन अच्छी किंतु भल पाइबारे तो उभयक भितर किछि हेले गोपन रही पारे नाही। एही बाणी रे हृदय विनिमय किपरि हुए, आमे भल पाइबारे स्वार्थ भावापन्न किपरि हेलु? आमे केवल तांको कथारे ही भल पाए, कहीं केमती कहगला
এই ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ମର୍ମାର୍ଥ ଗଭୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଯାଉ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ବସିବୁ। କାମରେ ଗୋପନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଗୋପନତା ନାହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ। এই কথাটি ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯାହା ଏଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ବି ରହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କାମ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଗୋପନତା ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ଭଲ ପାଇବାର ଲକ୍ଷଣ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବଚନ, ଯେଉଁ ଅମୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ବାଣୀଟି ପାଠ ହେଲା ପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତୃଦେବ ନିଜେ କହିଲେ, ହୃଦୟ ବିନିମୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନେକର ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ। ତୁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କହିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ କିଛି କହିବି। ଦେବା ନେବା, ଗୋପନ କଥା କହିବା ଓ ଶୁଣିବା, এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଭଲ ପାଇବା। ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହୃଦୟ ବିନିମୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଭୟଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ମୁଁ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କଥାଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ହୃଦୟ ବିନିମୟ ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଗଲେ କାହା ସହିତ କଥା କଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ମା ବା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ଟିକେ ହସି କଥା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ, ବୋଧହୁଏ କାଳେ କୌଣସି କିଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠୁନାହିଁ ତ? এই যে সম্পর্ক তা অর্থ কোণ? এই যে সন্দেহ, আর এর অর্থ কোণ? উভয় উভয়ଙ୍କୁ উপরে বিশ্বাস নাই, উভয় উভয়ଙ୍କର প্রবৃত্তি উপরে নিয়ন্ত্রণ নাই। এমিতি ভাবে দেখা যায় কেতে জায়গায় অনেক লোক অনেক ঘটনা ঘটি চালিছে। সে ঘটনা ভিতরে ମୁଁ ଯିବିନି। অনেক আত্মহত্যা করছেন, ডিভোর্স হয়ে যাଉଛି, পিলা ছুয়া গুড়াক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাଉଛି, সংসারটা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ দুর্দশাময় ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଯେ ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ହୃଦୟ ଦେଇ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସରୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ସେଠି ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି କ'ଣ? ଯାହା ହଉ ଆଗରେ ପଡ଼ିବା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ତ এই ସବୁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ଦେବା ନେବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଗୋପନ କଥା କହି ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ କରୁଛି ଏସବୁ ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତ? ଯାହା ଦେଇ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଭଲ ପାଇବାର ଲକ୍ଷଣ। ସେଇଟା ହିଁ ହୃଦୟ ବିନିମୟ। ବିନିମୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବା ନେବା। ଯେମିତି ଧାନ ଦେଲି ଗମ୍ ନେଇକି, ପଇସା ଦେଇକି କ୍ଷୀର ନେଲି। ଏଇଠି ପଇସା ଧାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟି ଅଫୁରନ୍ତ। ହୃଦୟ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଫୁରନ୍ତ, ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଜନ୍ମ ନିଏ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋପନ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଗୋପନ କରିବାର ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପନ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ପାଇକି କେହି ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କର ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଜିନିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ନ କହିକି ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ
ସେଥିରେ ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ପୁଣି କଥା ଆସୁଛି କାମରେ ଗୋପନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ତ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋପନ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ବାଣୀଟି ପାଠ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପୁତ୍ରୀଦେବ କହିଲେ କାମରେ ଗୋପନ ରହିବ କାହିଁକି? କାହିଁକି ରହେ? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖେ, ଭାବେ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ଆଉ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେପରି କେହି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଗୋପନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କାମନା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଉ କିପରି ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ଯେପରି ଆଉ କେହି ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ଗୋପନ ରହେ, ଏହା ଚାହୁଁ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ, ପ୍ରେମ ରହିଲେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଚାହିଁବାର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆଉ ତାହା ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବାରେ ଥାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏଠି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯଦି କିଛି ପାଇବାର ଅଛି, ଚାହିଁବାର ଅଛି, ଏବଂ ମୋର ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁବାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଭୟର ମଧ୍ୟରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ବା ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମର ଭଲରେ ମୁଁ ବାସ କରେ, ମୋର ଭଲରେ ମଙ୍ଗଳରେ ତୁମେ ବାସ କର, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ତୁମେ ଚାହ, ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋପନତା ରହେ ନାହିଁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଏହି ଅମୃତ ଆଲୋଚନା, ଏହି ଅମୃତ କଥା ଶୁଣିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ନିଜର ଭଲ ପାଇବା, କାମନା ସବୁକିଛିକୁ ବୁଝିପାରିକି ଆମେ ସେହି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବୁ। ଏହା ଆମର ଚରମ ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜର ପ୍ରତି। ଆସନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ପ୍ରେମମୟ ହୋଇ ଉଠିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।